नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकड़ा। प्रथम खबर चिलिका कड़ा सुरक्षा नियम बिना लाइफ जैकेट रे डंगा चलाचल निषेध मध्य प्रदेश में क्रूज बुड़ी घटना समग्र चिलिका को लगी कटकणा एणिकी बिना लाइफ जैकेट रे डंगा नेबा को मना करा कहीं नियम मानुना चिलिका विपदपूर्ण यात्रा करुचंती उभय यात्रीवाही डंगा एवं भसा पोल जाउथुवा यात्रियों ପାଇଁ लाइफ जैकेट लाइफ गार्ड को मध्य बाध्यतामूलक कर राज्य सरकार निर्देश देवा पर चिलिका सातपड़ारे समस्त डंगा मालिक चिट्ठी କରିଛନ୍ତି ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିନା ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାହାଡ଼ ଘେରା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର କଲା ବେଦାନ୍ତ ମିଳୁଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ଏବେ 7ଟି ଗାଁର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏଠାକାର ଶହ ଶହ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଜଳ ସମସ୍ୟାରୁ ସୁଧରି ଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସୌର ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିଲା ଯୋଗାଣ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏବେ ହୋଇପାରୁଛି। ते विशेष कर कहुचे पहाड़ गर्मा दुर्गम अंचल दूर कष्ट होती एथर मध्य डहल विकल होता लोकों संजीवनी साजी सौर शक्ति जल समस्या स्थायी समाधान करिछि। विशेषकर सौर शक्ति व्यवहृत होता विद्युत नथिले जल जोगाण सुचारू रूपे हो पारुछि। कॉर्पोरेटर सामाजिक दायित्वबोध एवं सीएसआर अधीन वेदांतर यह प्रयास को स्थानीय लोके बेस प्रशंसा करिसेंति। परवर्ती खबर होची जनगणना पे सरकार वार्निंग जनगणना ड्यूटी करेंगे घर स्कूल शिक्षक मना कले हेबो कार्यानुष्ठान। ओडिशा रे चलीथिबा जनगणना 2027 कार्य को नहीं राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति नहीं एणिकी केवल सरकारी नुहे बरं समस्त घर स्कूल शिक्षक कर्मचारी को जनगणना कार्य नियोजित करने को पड़ो एथिरे कौनसी अवहेला हेबो नहीं। बाधा सृष्टि हेले संपूर्ण स्कूल कर्तृपक्ष विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो। किछि घर स्कूल कर्तृपक्ष निज शिक्षक मान जनगणना छाड़ू नथिबा नहीं सरकार पाखरे अभियोग होइतिला। एहाकु गंभीरतार सहित स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग अतिरिक्त सचिव दुर्गा प्रसाद महापात्र निर्देशनामा जारी करछंती। एथर सरकार मध्य कहिसंती जे जनगणना कार्य जे न करिवो स्कूल निलंबित करा जिवो। परवर्ती खबर होची संबलपुर में बड़ धरणर साइबर ठकी पर्दाफाश कोटी कोटी टंका हरिलुट करथिबा अभियुक्त जितु महानंद गिरफ होइचंती। तबे विभिन्न प्रकार लोकों को लोभ देखाई लोकों को मेसेज करी टंका लुटुथला कोटी कोटी हरिलुट करथिबा जितु महानंद आज गिरफ होइची। बेआईन कॉल सेंटर वेबसाइट माध्यम रे शताधिक लोकों को ठकी आत्मसात करुथला बोली सूचना मिलछि। अभियुक्त जितु महानंद लोकों को प्रलोभित कराई म्यूल बैंक अकाउंट खुलुथला एही अकाउंट गुडी को अर्थबार कारोबार व्यवहार करथला लोकों किछि प्रतिशत लाभ प्रतिशत दे सेमान नारे बैंक खाता खुलुथला सेही बैंक खाता माध्यम साइबर ठके लेन देन करुथला। एही ठके जेतु अति विलासपूर्ण जीवन यापन करुथला ठकेर अर्थात शताधिक एकाधिक प्लाट जमी किणिथिबा नै पुलिस मध्ये कहिछि। तेणु आपन को जेकोनसी मेसेज जेकोनसी कॉल जेकोनसी अर्थ प्रलोभन देखाउछि तुरंत कहा कथा विश्वास करंतु नहीं। परवर्ती खबर 10 जाए कम ताती आसंता 10 तारिख जाए राज्य में कम ताती हेबो एने पाणीपाग विभाग सूचना देछि। वर्षा सहित जोरे पवन हेबो 16 जिला को मध्य स्वल्प परिमाण मध्यम धरण वर्षा होई पारे। एई जिला को येलो अलर्ट कराइछि। 9 ରୁ 10 तारिख जाए ओडिशा रे वर्षा आशंका सेबळे गतकाली काल बैशाख जो ओडिशा रे येलो ऑरेंज अलर्ट जारी कराइछि। ढेंकानाल जाजपुर भद्रक बालेश्वर प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो ऑरेंज वार्निंग जारी कराइछि। सुंदरगढ़ देवगढ़ संबलपुर केन्दुझर अनुगुल मयूरभंज रे मध्य प्रबल कुआपथर वर्षा हेबो एसहित ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि। घंटा प्रति पवन बेग 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर छुई पारे बोली सूचना मिलुछि। बाकी जिला गुड़िकर पवन बेग 30 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर बहिबो। आसंता 10 जाए बाकी जिला को काल बैशाख येलो अलर्ट कर दैछि। परवर्ती खबर होची राजधानी अपार्टमेंट रे अग्निकांड 2 जीवंत दग्ध अल्प के बर्तिले नातुणी। भुवनेश्वर लक्ष्मी सहर थाना बसंत भेला बाडा केनाल रोड रे एबे अपार्टमेंट रे भयंकर अग्निकांड लगी। अग्निकांड भोर 4 लगी घटनास्थल सुरक्षा कर्मी केयर टेकर को मृत्यु होईछि। तेबे पैनल गार्ड रूम रे शॉर्ट सर्किट जो निया लगी सेपटे गुरुतर नाबालिका मेडिकल भर्ती होइछंती। मृतक परिचय चिन्हट होइते जणा पड़छि। मृतक हेले विश्वनाथ बेहरा सुलता बेहरा विश्वनाथ सिक्यूरिटी गार्ड भाव काम करुले। अपार्टमेंट तल मोहर लगी निया घटनास्थल पहुंची निया को आयत्त करिछि अग्निशम बाहिनी। परवर्ती खबर होची आसंता 8 तारिख रु मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा फॉर्म पूरण आरंभ हेबो।
18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିବ ଫର୍ମ ପୂରଣ। ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଅନଲାଇନରେ ଦେବେ ଫର୍ମ ପୂରଣ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ୱେବସାଇଟ www.bseodisha.ac.in ରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଲିଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଫର୍ମ ପୂରଣ ସହିତ ଫିସ୍ ଦାଖଲ ଅନଲାଇନ ହେବ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇକି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପରି ବାର୍ଷିକ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ତର ଖାତା ମିଳିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡକୁ ହେବ ଆବେଦନ। ତେବେ ଏଥର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ବାହାରିବ। ଆସନ୍ତା 11 ରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଆବେଦନ ହୋଇପାରିବ। www.bseodisha.ac ରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆବେଦନ। ମଧ୍ୟମ ସଂସ୍କୃତ ପରୀକ୍ଷା ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ଚେକିଂ ଅଫଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଭିକେ ବାଜିମାତ ମାରିଛି। ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର 118 ଆସନ ପାଇଁ ଟିଭିକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଳ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଟିଭିକେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ବିଜୟ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସିଆଲି ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ କହିଛି। ଏହା ସହିତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଜୟଙ୍କ ସରକାରକୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଏ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସମର୍ଥନ ବଦଳରେ ବିଜୟ ସରକାର 2ଟି କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭାରୀ ଗିରୀଶ ଚୋଧନକର ଏବଂ ପ୍ରବୀଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦଳରେ ନେଇ ଦାବି ନେଇ ଟିଭିକେ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଟିଭିକେ ଦଳ ସମର୍ଥନ ସହିତ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବରଂ ତାମିଲନାଡୁ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ନେଉ। ତେବେ ତାମିଲନାଡୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଅନଲାଇନ ମିଟିଂ କରିବେ ଖଡକେ। ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନୌସେନା ଅଭିଯାନରେ ଏବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରିଡମକୁ ଅନୁଯାୟୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଇରାନ ସହିତ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ତେଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ୟାସ ଦର ଆଗକୁ କମିବ। ରପ୍ତାନୀ ଆଗକୁ ବଢିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର। ଭୀମସାର ବୁର୍ଲାରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଘଟଣା ଆସିଛି। ପ୍ରସୂତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଭାଗରେ 4 ଦିନରେ 5 ଜଣ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମେ 1 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରସବ ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଜଟିଳତା ନଥିଲା। ନବଜାତ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁଣି ଜଣେ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟର ବୟସ ମାତ୍ର 20 ରୁ 25 ବର୍ଷ କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇକି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଯେ ଯଦି ସାଧାରଣ ନର୍ମାଲ କେସ୍ ଥିଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି 4 ଜଣଙ୍କର ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁର ତାଲବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗାଁରେ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ବିରୋଧ କରି 2 ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ କୂଅରେ କୀଟନାଶକ ବିଷ ପକାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ କୂଅରେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ମିଶାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଏଥର ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଏମାନେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ 2 ଭାଇ ଏବଂ ନଳକୂଅ ପରିବା ଚାଷରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ପକାଉଥିବା ଦେଖି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏନେଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସପିକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଯଦି କିଏ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତା କି କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଜି କାହାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ। ପାଣିର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହଟିବ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆୟୋଜିତ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଭାରତକୁ ଗୁଜରାଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲା। ଏବେ ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ 500ରୁ ଅଧିକ ନିବେଶକ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର 26 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କରନ ଆଦାନୀ, ହିତେଶ ଦୋଷୀ, କନଭରସନ ପଟେଲ ଏବଂ ମିଲୱେନ ମୋସେସ ଭଳି ଶିଳ୍ପପତି ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସରକାର ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସହଜ ନୀତି, ଭଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ଆସିଲେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଜ
ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ବାହାରକୁ ଆଉ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀକୁ ନେଇ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପୌରାଞ୍ଚଳକୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସହରର ଡ୍ରେନ୍, ନାଳ ଏବଂ ମ୍ୟାନହୋଲରେ 100% ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନହୋଲ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ମରାମତି ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ମରାମତି ବାକି ରହିବ ସେଠାରେ ସତର୍କତା ବୋର୍ଡ ସୁରକ୍ଷା ଜାଲ ରହିବ। ଏଥର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯିବ। ବନ୍ୟା ଜଳବନ୍ଦୀ ସମୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ପରିମଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ମହିଳା, ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ଲଗିଂ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ସାଇଡିଂ ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ। ଡ୍ରେନରେ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବା ଏବଂ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସମସ୍ତ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯିବ। ମୌସୁମୀର ରାସ୍ତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଘଟଣା ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ମୃତ ଭଉଣୀଙ୍କ କଙ୍କାଳ ଖୋଳି ନେଇଥିବାରୁ ସମାଜରୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଥିବା ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଜାତିରେ ପୁଣି ସେ ମିଶିବେ। ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଉଣୀ କାଲେରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କର କଙ୍କାଳ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଜିତୁ ଗାଁ ମଶାଣିରୁ ଭଉଣୀଙ୍କର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ନେଇଥିଲେ। 4 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଯେ ମୃତଦେହ ନେବା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇନଥିଲେ କି ଗାଁ ଲୋକ ସହିତ ମିଶି ନଥିଲେ। ଆଜି ଶୁଦ୍ଧି ହେବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିବେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 400 ଲୋକଙ୍କୁ ହାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମଟନ ଭୋଜି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଅନାଥ ଏବଂ ଯତ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡୁଥିବା ଶିଶୁ ମିଶନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯୋଜନାର ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ତେବେ ପାଣ୍ଠି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପିଲା ମାସିକ 4,000 ଟଙ୍କା ସ୍ପନ୍ସରସିପ ରାଶି ମିଳୁନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନାଥ ଏବଂ ଯତ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ଦେଖଭାଲ କରିବା ପାଇଁ ମାସକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଲାମାନେ 6 ମାସରୁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଟଙ୍କା ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଫଣ୍ଡ ଅଭାବରୁ 5,821 ଜଣ ଶିଶୁ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାମ ଯୋଡ଼ା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଜେଜେମା ଏବଂ ଅନାଥ ନାତି ସ୍ପନ୍ସରସିପ ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଠି ବାପା ନଥିବା ନାତିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢାଇ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ନାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଏପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 200 ପିଲାରୁ 6 ମାସ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରେ 150 ପିଲା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରେ 300 ପିଲା ସହାୟତା ଅନେକ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ 100 ପିଲା ଅଧିକ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଶା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରେ 258 ପିଲା ଗତ ନଭେମ୍ବରରୁ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘୁରି ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ। ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ପୁରୀରେ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭୁଲ ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ଆସି ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଗକୁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ହେବନି। ପୁରୀ ପୋଲିସ ଗୁଗୁଲ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ଗଳି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ରେଡ ଜୋନ୍ କରିଦେଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପରେ ନୋ ଜୋନ୍ ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି। ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସହିତ ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ସୁନାବେଶ ଦିନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ନିଷିଦ୍ଧ ରାସ୍ତା ଏବଂ ନୋ ଭେହିକିଲ ଜୋନ୍ ତଥ୍ୟ ଗୁଗୁଲରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି 100 ଟ୍ରାଫିକ ୱାର୍ଡେନ ନିଯୁକ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ସବୁ ପାର୍କିଂ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜନଗଣନାକାରୀ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧା ଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ, ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସାମିଲ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ ବଢା ଯାଉଛି ସବୁ କିଛି, ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣୁଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ ଆସିଲା। ଖାତାକୁ ଗଲା 5,000 ଟଙ୍କା।
କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ 5,000 ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯାଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପାଇନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଏବେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆଗକୁ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ ଏପଟେ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ସେପଟେ କୁହାଯାଇଛି 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀକୁ 3,500 ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ଏନେକି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏବେ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ସକାଳେ ଖରା ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ବେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବର୍ଷା। ତେଣୁ ଏନେକି ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ।